ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಹೆಂಗದಿರಿ? ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಜಗತ್ತಾಗ ನಡೆದಿರೋ ಸುದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆದಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ ಬಂದೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಚಾ ಕುಡ್ಕೋತ ಖಡಕ್ ಮಿರ್ಚಿ ಮಡ್ಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಶಬರಿಮಲೆಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಒಂದ್ ಆ ಫೋಟೋ ಆದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಹರಿಯಾಣದ ಅಂಬಾಲಾ ವಾಯುಪಡೆ ನೆಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ ಮ್ಯಾಲ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಖರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಮಾಂಡರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಂತೀವಿ. ಖರೆ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರ ಇದೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ರಫೇಲ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಹತ್ತಿ ಹಾರಾಟನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. दरअसल राफेल को भारत की रक्षा का मजबूत हथियार के रूप में इसे देखा जाता है और कुछ ही देर में राष्ट्रपति राफेल में उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस समय जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट, क्योंकि अब हम तस्वीरें इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति राफेल में उड़ान भर। प्रतिभा पाटिल ने भी सॉर्टी की थी सुखोई के अंदर, और उससे पहले उसके बाद हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भी सुखोई में सॉर्टी भरी थी। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण होगा जब हमारी राष्ट्रपति जो सुप्रीम कमांडर है आर्मी नेवी एयरफोर्स की, वो रफाल के अंदर सॉर्टी भरेंगी। और कुछ ही देर बढ़ती न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए बल्कि नौसेना के बेड़े में भी रफाल के जहाज शामिल होंगे। और रफाल जो है वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उसने अहम भूमिका निभाई थी। हम सब जानते हैं किस तरह से पाकिस्तान को ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನ ದೇಶದಾಗ ಸುದ್ದಿ ಇರುವುದಂತಂದ್ರ ಬಿಹಾರದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮಹಾಗಠಬಂಧನಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಹನಿ ಅವರನ್ನ DCM ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ನಡುವ ಅಬ್ಬಾಜನ್ ವಹಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ. ನೀವೇ ಸಿಎಂ, ನೀವೇ DCM ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ ನಡೀತೈತಿ? ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಮಗನು ಸಿಎಂ DCM ಆಗ್ಬಾರ್ದೇನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ. दूसरी तरफ एक और पार्टी है इंडिया अलायंस, अपने आप को गठबंधन कहती है। अब गठबंधन की हकीकत ये है कि जो हमारे VIP पार्टी के लोग हैं, अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ तो उनके जिम्मेदार ने कह दिया कि बिहार में हमारा मल्ला समाज की आबादी 3% है और हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मल्ला समाज जो 3% की आबादी है और वो तेजस्वी के बाजू बैठकर कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप, 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? उनको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी, और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूसते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं है। तुमने आज जंजीरें तोड़ दी है, अगर यह हकीकी तौर पर आपको जंजीरें तोड़
न आए तो अपने दिमाग से इस बात को हमेशा के लिए निकाल दो कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम बराबरी चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल देंगे हमेशा के लिए तो याद रखिए आप और हमसे इंसाफ होगा, बिहार तरक्की की राह पर जाएगा। अरे जो लोग बार बार एमवाई बोलते हैं, अरे बताओ कौन है? 15 साल लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। अरे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा रोल क्या है? मजलिस आपको कह रही है कि राणा रंजीत हमारा बेटा, हमारा भाई है। आप राणा रंजीत को वोट भी डालेंगे और वोट भी हासिल करेंगे। याद रखिए डरना नहीं है बीजेपी से, जमहूरियत है, ये चंपारण की सरजमीन है। जुल्म करने वाले अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने मार मार कर भगा दिया था अंग्रेजों को। अब आपको सिर्फ 11 तारीख को वोट डालना है राणा रंजीत को। क्या आप वोट डालेंगे राणा रंजीत को? क्या आप इन तमाम की बत्ती गुल करेंगे? तो बत्ती गुल करने का तरीका यह है कि पतन छाप पर बटन दबाइए। ಓಹೋ ಹೊತ್ತುಗಂತ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಕಿ. ಈಗ ಓವೈಸಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ಜಸ್ಟ್ 3% ಇರೋ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕನಿಗೆ DCM ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಬಿಹಾರದಾಗ 17% ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಐತಿ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಿಮಗ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರದು DCM ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾರ. ಇದನ್ನ ಕೇಳದ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಏನಾರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೆಂಗ್ ಅಂತೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಏನಾರ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕತ್ತಾರ ಏನೋ? ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಏನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಅಯ್ಯ, ಆ ಬಿಹಾರದಾಗ ಇವ್ರ ಕಡೆ CM ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಬ್ರು ಅದಾರ್ರಿ, ಯುವ ನಾಯಕ ಅಂತವ್ರು. ಥೋ ಅದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತದ ನನಗೆ. पानी पीकर बोतल वहीं पर फेंक दिया। एक तरफ देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ ये अनपढ़ मुख्यमंत्री के सपने देखने वाला फेलस्वी पानी का बोतल वहीं जमीन पर फेंक दिया, गंदगी फैला रहा है। ये बिहार को क्या साफ रखेगा? ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನನಾಯಕನ ಕೈಯನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಒಮ್ಮೆರೆ ಮುಟ್ಬೇಕು, ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಯಕನ ಕೈ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರ? ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಗ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರ ಕೈ ತಕ್ಕೋತಾರ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮುಗನಾಗಿರೋ ಗೊನ್ನಿ ತಕ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾರ. ಅದ್ ಏನ್ ಆಕ್ಳಿನ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಅಂತೀನಿ. ಇದು ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ CM ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೊಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ರಾಜ್ಯದಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಬಿಡ್ರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕ. ಒಂದು ಟ್ವೀಟಾಸುರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ವಿಷಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯರೇ ಇಲ್ಲ, ಮಂದಿಗೆ ಕಡಿಕ್ ಚಲೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅರೇ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳಂಗ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಏನೇನಾಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಮೊದಲ ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಅಸ್ಸಾಂ ಮಂದಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ನೆನಪೈತಿಲ್ ನಿಮಗ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿಗ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಮಗ್ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅಸ್ಸಾಂ CM ಅವರು ಮರಿ ಖರ್ಗೆಗೆ ಏನಂದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಿಯಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡುದಾದ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹಿಗ್ಗು ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಇಡೀ ಅಸ್ಸಾಂ ಮಂದಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅವರು. ಆದ್ರ ಅಸ್ಸಾಂ CM ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಿಯಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಮಾತನ್ಯಾಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ ಏನಾರೇ ಐತಿ? ಇದ್ರಾಗ ಹುಡುಕದ್ರೇ ಸಿಗ್ತದ? ಆದ್ರ ಅದಾರಲ್ರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ, ಎಲ್ಲಿದ್ರ ಏನೋ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸುದ್ದಿ ಐತಲ್ಲ, ನಂಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಸ್ಸಾಂ CM ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ತಲ್ಯಾಗ ಅದ್ ಏನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡೈತೋ ಏನ ಈ ಮನುಷ್ಯಂಗ, ಅದ್ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂಗ ಕಾಣ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಖರ್ಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರ ಸಾಕು, ಈ ಸಲ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ, ಏನೋ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರಪ್ಪ.
ಮ್ಯಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀ ಹೊಡಿಯೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸ್ಮಶಾನದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲಂತ. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದೆಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ. ರುದ್ರಭೂಮಿ ಚಿತಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ನೌಕರರು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಂಬಳನೇ ಬಂದಿಲ್ವಂತೆ. ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು? ರುದ್ರಭೂಮಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡೋದಿಕ್ಕೆ ಜಿಬಿಎ ಬಳಿ ಹಣನೇ ಇಲ್ವಾ? ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 145 ಮಂದಿ ಸ್ಮಶಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರಭೂಮಿ ಚಿತಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ಸಂಬಳ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳನೇ ಬಂದಿಲ್ವಂತೆ. ಜಿಬಿಎ ಸಂಬಳವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ನೀಡಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ನೋಡಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಮನೆ. ಎಂತಹ ಮನೆ! ಇಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಣಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗ ಮಂದಿ ಪಾಪ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರ ಇವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಚಿಂತೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಾಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋ ಬರೋ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಂತ. 10 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಗೆ ಚಿಪ್ ಕೊಟ್ರಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ನ್ಯಾಗ ಬಂದ್ ಫುಲ್ ಚೀಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಕೋಟ್ ಬರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಇನೋವಾ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರುಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ BPL ಕಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ರದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋರಿಗೆ ರದ್ದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಚೀಲ ಚೀಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ಸಂತಾನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ 10 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಕಿಲೋ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೊಂಟ್ರ ಕೊಟ್ರ ನಿಮಗೇನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಮಣ್ಣು. ಕಡಿದಾಗಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಅದೇನಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೆಟ್ರೋ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾರಪ್ಪ ಮೆಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗೋದು? ಯಾರಿಗೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮೆಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗೋದು, ಮಿಕ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಟ್ರೋ ದರವನ್ನು ಏರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ತರ ಏರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೋಣನಕುಂಟೆಯಿಂದ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲಿಗೆ 4 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ. 4 ಜನ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 280 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು 80 ರೂಪಾಯಿ 280 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 160 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 75 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ 2 ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಇಂದ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 25 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 30 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೆಟ್ರೋ ದರನ ನಾವು ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ಇಡಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ರೇಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಗಗನಚುಂಬಿ ದರವನ್ನ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಇಡಬೇಕು. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಟ್ರೋ ದರವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಳಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 45 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ BMTC ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 55 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಆದ್ರೆ 55 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವಾಗ ಟನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇಂಥವೇ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ತರ್ತೀನಿ. ಚಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.